할렐루야. 우리 여의도 순복음 김포교회 중고등부 학생들 지난 한 주간도 예수님께 기도하며 기쁘게 잘 지냈나요? 오늘은 대강절 넷째 주일로서 예수님께서 어떻게 잉태되셨는지 살펴보려고 합니다. 말씀을 통해서 큰 은혜를 받고 성탄절을 잘 준비하는 우리 여의도 순복음 김포교회 중고등부 친구들이 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘. 다 같이 사도신경으로 신앙 고백 드리시겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 오늘 주님께서 우리에게 주신 말씀은 누가복음 1장 26절에서 38절까지의 말씀입니다. 다 같이 합독하시겠습니다. 영어로도 합독하시겠습니다. 여섯째 달에 천사 가브리엘이 하나님의 보내심을 받아 갈릴리 나사렛이란 동네에 가서 In the sixth month, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee. 다윗의 자손 요셉이라 하는 사람과 약혼한 처녀에게 이르니 그 처녀의 이름은 마리아라. To a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. 그에게 들어가 이르되 은혜를 받은 자여 평안할지어다 주께서 너와 함께 하시도다 하니 The angel went to her and said, Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you. 처녀가 그 말을 듣고 놀라 이런 인사가 어찌함인가 생각하며 Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. 천사가 이르되 마리아여 무서워하지 말라 내가 하나님께 은혜를 입었느니라. But the angel said to her, Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. 보라, 내가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라. You will be with child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. 그가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이요 주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시리니 He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David. 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스리실 것이며 그 나라가 무궁하리라. And he will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end. 마리아가 천사에게 말하되 나는 남자를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리이까? How will this be? Mary asked the angel, Since I am a virgin. 천사가 대답하여 이르되 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 이러므로 나실 바 거룩한 이는 하나님의 아들이라 일컬어지리라. The angel answered, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. 보라, 내 친족 엘리사벳도 늙어서 아들을 배었느니라. 본래 임신하지 못한다고 알려진 이가 이미 6달이 되었나니
Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she who was thought to be barren is in her 6th month. 대저 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없느니라. For nothing is impossible with God. 마리아가 이르되 주의 여종이오니 말씀대로 내게 이루어지이다 하매 천사가 떠나가니라. I am the Lord's servant. Mary answered, May it be to me as you have said. Then the angel left her. 오늘 저는 성령에 의한 예수님의 잉태하심이라는 제목으로 우리 여의도 순복음 김포교회 중고등부 친구들과 은혜를 나누겠습니다. 사랑하는 우리 중고등부 친구들, 얼마 안 있으면 예수님의 탄생을 기념하는 성탄절입니다. 예수님께서는 실제로 하나님의 아들이신데 어떻게 인간의 모습으로 잉태되셨는지 오늘 본문 말씀을 통해서 알아보겠습니다. 본문 말씀을 보면 하나님께서는 나사렛이라는 동네에 사는 다윗의 자손 요셉과 약혼한 처녀 마리아에게 가브리엘 천사를 보내십니다. 그 천사는 마리아에게 다음과 같은 말씀을 선포하십니다. 본문 말씀 31절에서 33절까지 합독하시겠습니다. 보라, 내가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라. You will be with child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. 그가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이요 주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시리니 He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David. 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스리실 것이며 그 나라가 무궁하리라. And he will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end. 이 말씀을 들은 마리아는 자신이 아직 남자를 알지 못하는데 어떻게 이런 일이 있게 되느냐고 가브리엘 천사에게 묻습니다. 본문 말씀 34절에서 38절까지 합독하시겠습니다. 마리아가 천사에게 말하되 나는 남자를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리까? How will this be? Mary asked the angel, Since I am a virgin. 천사가 대답하여 이르되 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 이러므로 나실 바 거룩한 이는 하나님의 아들이라 일컬어지리라. The angel answered, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. 보라, 내 친족 엘리사벳도 늙어서 아들을 배었느니라. 본래 임신하지 못한다고 알려진 이가 이미 6달이 되었나니. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she who was thought to be barren is in her 6th month. 대저 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없느니라. For nothing is impossible with God. 마리아가 이르되 주의 여종이오니 말씀대로 내게 이루어지이다 하매 천사가 떠나가니라. I am the Lord's servant. Mary answered, May it be to me as you have said. Then the angel left her. 자, 오늘 말씀을 보니 마리아는 예수님을 어떻게 잉태한 것입니까? 네, 바로 성령의 능력으로 잉태한 것입니다.
지극히 높으신 하나님 아버지께서는 순결한 처녀인 마리아에게 성령의 권능을 입히셔서 하나님의 아들이신 예수님을 잉태하도록 만드셨습니다. 우리 여의도 순복음 김포교회 중고등부 학생들은 이 사실을 믿습니까? 인간의 생각으로는 처녀가 잉태한다는 것이 완전히 불가능한 일이지만 하나님께서는 불가능한 일이 없으시며 무에서 유를 창조하시는 전지전능하신 하나님이신 것입니다. 우리는 바로 이런 불가능이 없으신 창조주 하나님을 믿는 것입니다. 따라서 예수님은 성령으로 잉태하신 순간부터 완전한 하나님이시자 완전한 인간이셨던 것입니다. 오늘 본문에서 또 한 가지 중요한 점은 처녀 마리아의 전적인 순종입니다. 마리아는 처녀였지만 자신이 남자를 알지 못한 채 성령으로 잉태하여 하나님의 아들을 낳게 될 것을 받아들인 것입니다. 즉 하나님의 말씀이 그대로 자신에게 이루어지도록 순종한 것입니다. 그것은 엄청난 용기가 필요한 일이었습니다. 왜냐하면 그 당시는 처녀가 결혼식 전에 임신을 하게 되면 법적으로 죽임을 당하게 되어 있었기 때문입니다. 그래서 처녀인 마리아가 하나님의 말씀을 그대로 받아들여 예수님을 잉태한다는 것은 자신의 목숨을 거는 일이었던 것입니다. 그러나 마리아는 자신의 목숨보다는 하나님의 말씀이 그대로 자신에게 이루어지기를 바랬습니다. 어린 처녀가 하나님의 말씀에 대한 전적인 순종으로 인류의 구세주이신 예수님을 잉태하고 낳게 되었던 것입니다. 이렇게 예수님께서는 약 2000년 전에 처녀 마리아에게 성령으로 잉태하셨고 아기 예수님의 모습으로 탄생하셨습니다. 그리고 온 인류의 죄를 사해 주시려고 십자가에 못 박혀 피 흘려 돌아가셨으며 장사한 지 사흘 만에 부활하셨습니다. 그 예수님께서 지금은 하나님 보좌 우편에 앉아 계시며 다시 이 땅에 오실 것입니다. 예수님께서 곧 다시 이 땅에 만왕의 왕으로 오실 그 날과 그 시각은 하나님 아버지만 알고 계시지만 우리는 예수님 다시 오심을 간절히 기다리며 이 땅에서 하나님의 말씀대로 마리아처럼 전적으로 순종하며 살아가는 저와 우리 여의도 순복음 김포교회 중고등부 학생들이 다 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘. 주 기도문으로 모든 예배를 마치시겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 우리 여의도 순복음 김포교회 학생들 기쁘고 건강한 모습으로 크리스마스 때 또 다시 만나요. 샬롬.